سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسر و کسریٰ کا محل جب سرکار پیدا ہوئے تھے اس محل میں درار پڑ گئی تھی. یہ بیچ میں جو درار دکھ رہی ہے سب لوگ اکٹھا ہو جائیں پہلے. سب لوگ ادھر آ جائیں. سب لوگ ادھر آ جائیں پہلے. سب لوگ ادھر آ جائیں. سب لوگ ادھر آ جائیں. چلو یہ آ جاؤ نا ادھر سب. ارے صاحب آ جاؤ. حضرت کی کتابت کے لیے کرسی آ گئی. لیکن حضرت تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے. نہیں چلیے مضبوط اس کے بارے میں تو آپ کو زیادہ معلوم ہے. کیوں ایک کانگریس کی ایک عام آدمی کی دو. جینٹس لوگ ادھر آ جائیں سارے. تم ادھر آ جاؤ. عورتیں ادھر آ جاؤ. عورتیں ادھر آ جاؤ. جینٹس ادھر آ جاؤ. ارے جینٹس ادھر ہو جاؤ. لیڈیز ادھر ہو جاؤ. تھوڑا دور ہو جائے. تھوڑا دور ہو جائے تو حضرت کو ہوا بھی ملتی ہے, آواز بھی سب تک آئے گی. مائک کا مائک دور ہو جاؤ. اندر کو نہیں جانے. اپنے بھائی کا نام سمجھ وہ پکڑ دیں گے. بولو کچھ ہوگا وہ پکڑ دو. واپس جوڑ دیں گے اس کو. یہاں پر بھی اتر نہیں بیچ کر دیں. سبحان. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رب کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم لوگ اب جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں بغداد شریف سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مدائن شریف نام کا علاقہ ہے جہاں ہم نے 4 صحابی رسول کی مزار کی حاضری ہوئی الحمدللہ. اور اس کے بالکل قریب میں ہی یہ جو کیسر و کسریٰ کا جو محل ہم کو نظر آ رہا ہے یہ کیسر و کسریٰ کا محل ہے. اس محل سے متعلق انشاءاللہ مفتی صاحب کی بلا بتائیں گے انشاءاللہ. میں اتنی بات آپ کو عرض کر دوں میں کہ یہ وہی محل ہے جب ہم پچھلی مرتبہ آئے تو جانے کا موقع تھا, لیکن ابھی چونکہ رینوویشن کا کام چل رہا ہے اس سے بھی 2023 میں جانے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے. ورنہ میرے سسو صاحب حاجی محمد شفیع صاحب تو اوپر چوتھے مالے مطلب 5ویں مالے کے برابر ہوگا قریب, وہاں تک اوپر چڑھ کر آئے تھے الحمدللہ. رب کا شکر احسان ہے کہ یہ محل وہی ہے کہ اگر دیکھنے کا موقع ملتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کم سے کم 10 فٹ موٹی دیوار ہے, لیکن سرکار کے تشریف لانے پر اسی دیوار کے اندر درار پڑ گئی تھی. اور وہ دیوار کی وہ جو درار تھی, درار چھوٹی موٹی نہیں تھی, کم سے کم 7 سے 8 فٹ. نہیں سر جو جی وہ جو اندر طرف جو درار ہے وہ اتنی سی باریک نہیں ہے جو اتنی دکھ رہی ہے, بلکہ جو اندر کی طرف جو دیوار تھی وہ دیوار کم سے کم 10 فٹ چوڑی ہونے کے موٹی ہونے کے باوجود بھی کم سے کم 6 سے 7 فٹ کی درار پڑ گئی تھی. سبحان اللہ. یہ وہی قلعہ جس کی کنگورے بھی گر گئے تھے, کہاں پہ کیا معاملات ہوا تھا میرے سرکار کی تشریف لانے پر مفتی صاحب قبلہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا قافلہ اب وہاں پر جو ہے جہاں پر سرکار دو عالم آقائے نامدار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جس تاریخ کو جس وقت میں دنیا میں جلوگر ہوئے تھے تو رسول کی تشریف آوری سے یہ کسریٰ کا محل تھا. اس محل میں زلزلہ پیدا ہو گیا تھا. ابھی درار کے بارے میں آپ نے سنا ہی, زلزلہ پہ, جبکہ انہیں اس بات کا گمان تھا کہ میرے جیسا محل پوری دنیا میں کسی کا محل نہیں ہے. اس زمانے میں کسریٰ کی حکومت, ایران پہ حکومت کی کسریٰ کی, اور مصر وغیرہ کے علاقے میں قیصر کی حکومت تھی. یہ دونوں جیسے آج امریکہ وغیرہ ہے, اس زمانے میں قیصر و کسریٰ یہ دو الگ الگ حکومتیں تھیں, پوری دنیا میں مشہور و معروف تھیں. یہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہیں. رسول پاک کے تشریف آوری سے اس محل میں, اس قلعے میں زلزلہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طاقت ساری طاقتوں سے سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اور اسی قلعے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اس کی رسول پاک نے خوشخبری دی تھی. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ
किसरा की चाबियाँ हमें अता की गई, कैसर की चाबियाँ हमें अता की, फलां जगह की हमें चाबियाँ अता की, मदाइन का भी जिक्र है, उसकी चाबियाँ हमें अता की गई। ये अल्लाह के रसूल ने उस ज़माने में कहा जबकि पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। सुभान अल्लाह, पेट पर पत्थर बांधे हुए, लोग मजाक बना रहे थे कि पेट खाने का पैसा नहीं, खाना नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। और बात जो है किसरा के फतह करने की कर रहे हैं, और कैसर के फतह करने की बात कर रहे हैं, लेकिन गैब दा नबी ने बता दिया। सुभान अल्लाह, रसूल के ज़माने में तो नहीं हुआ, और उसके बाद न सिद्दीक़ अकबर के 2.5 साल के ज़माने में हुआ, बल्कि फ़ारूक आज़म के ज़माने में अल्लाह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिफ़ह सलार बना के यहाँ पर भेजा, और उन्हीं के हाथों में उन्हें फतेहयाबी हासिल हुई। सुभान अल्लाह, मुल्क शाम में किसरा में फतेहयाबी हासिल हुई। और ये वाक़या हदीस पाक में मौजूद है कि ये यहाँ के जो साजो सामान था, उस साजो सामान में जो है कंगन भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज़रत किसरा जो गारे सौर में जो जब जा रहे थे, तो उन्होंने ऐलान किया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शहीद करके, जो कत्ल करके आएगा, उन्हें इनाम व इकराम दूंगा। हज़रत किसरा गए, वो पूरा वाक़या वो बयान करने का वक्त नहीं है। बहरहाल उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर उन्हें माफ़ करते हुए इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ, ये आपने इरशाद फरमाया। और इसी हज़रत सुराका, हाँ हज़रत सुराका जो उनका नाम है, तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, एक मतलब बीच में बीमार हो गए, और जब बीमार हो गए घर वाले रोने लगे, तो हज़रत सुराका रज़ियल्लाहु तआला कहने लगे, क्यों रो रहे हो? कहा तुम्हारा आखिरी वक्त है, दुनिया से जा रहे हो, ये हमारे रोने का वक्त है, इसलिए हम रो रहे हैं। कहने लगे मेरी मौत नहीं आ सकती, रसूल ने अपने ज़बान से फरमा दिया है कि मैं तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ, जब तक ईरान पे फतेहयाबी नहीं होगी, कंगन लेके नहीं आएंगे और मुझे नहीं पहनाया जाएगा, तब तो मुझे मौत नहीं आ सकती। ये साहब रसूल का अक़ीदा था। सुभान अल्लाह। और यही हुआ, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ज़माने में किसरा पे फतेहयाबी हुई। और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब माल गनीमत जमा किया गया, तो आपने इरशाद फरमाया कंगन कहाँ ढूंढो। वो कंगन ढूंढने के बाद आपने इरशाद फरमाया ना सुराका, सुराका कहाँ है? सुभान अल्लाह। हज़रत सुराका को बुलाया गया, आपने अपने दस्ते मुबारक से उन्हें पहनाया, और पहनाने के बाद इरशाद फरमाया मर्द के लिए सोना हराम है, लेकिन चूँकि मेरे नबी ने कह दिया है, इसलिए कुछ देर के लिए उनके लिए हलाल है। क्या बात, उनके हाथ से भी उतारा गया। ये वही तारीख़ी माल है, आज से नहीं बल्कि हज़ारों बरस पहले का है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाए तो 1500 साल हो गए तकरीबन, और उससे पहले हज़ारों बरस पहले का है। ये तारीख़ी इमारत है। इस इमारत को देखकर हमें और आपको इसका अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक तआला ने पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार बना के भेजा था। जो मेरे आका ने फरमाया वो होके रहा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, ओ उन्हें जाना, ओ उन्हें जाना, उन्हें माना। ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबको मुबारक हो। अब ताला करम फरमाए कि हमारे घर वालों को भी यहाँ पे आना देखना नसीब फरमाए। देखिए ये जो दीवार दिख रही है ना आपको, इतनी मोटी, तकरीबन इतनी ही मोटी दीवार उधर की तरफ अंदर है। इससे हाँ, इससे ज़्यादा ये दीवार की मोटाई देखिए, और उसके अंदर फिर दरार पड़ गई जी। दरार तो क्या हो, तो मतलब दीवार फटना कहेंगे उसका, दरार तो